खैर वड्डी खबर जुड़ी हुई है बरगाड़ी बेदबी केस के नाल। तरह के प्रतिक्रम सामने आ रहे हैं। तो दस दिए कि हुण बरगाड़ी बेदबी केस की जी सुनवाई आ वो पंजाब तो बाहर हो गई, यानी कि जी पहला प्रोसीडिंग पूरी है फरीदकोट की कोर्ट के आ रही थी, हुण पूरी प्रोसीडिंग पूरी कोर्ट की जी सुनवाई है पंजाब तो बाहर हो गई। यानी कि जिन्ने भी इस केस के चाहे कोई मुलजम है चाहे कोई गवाह ने, वो सारे हुण पंजाब तो बाहर जिथे भी ये हुण शिफ्ट किया जाएगा पूरा केस, उत्थे वो सारे गवाह भुगतणगे। हुण पंजाब दे विच फरीदकोट की अदालत दे विच इस केस नूं लैके हुण सुनवाई नहीं होगी। सो ये वड्डी जानकारी वड्डी अपडेट भी सामने आ रही कि चंडीगढ़ कोर्ट के केस की भी सुनवाई होगी। चंडीगढ़ कोर्ट के इस केस को शिफ्ट किया गया है, यानी फरीदकोट कोर्ट तो हुण चंडीगढ़ कोर्ट के केस को शिफ्ट कर दिता गया। चंडीगढ़ के पूरे केस को लैके प्रोसीडिंग अगे चलेगी। ये वड्डी जानकारी वड्डी खबर तुहाडे नाल साझी कर रहे हैं क्योंकि पंजाब तो बाहर शिफ्ट करने का आदेश दिता गया सुप्रीम कोर्ट के वलों ते पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ कोर्ट के बरगाड़ी बेदबी केस की अगली सुनवाई अगली प्रोसीडिंग चलेगी, जिथे कि जिन्ने भी सारे मुलजम ने सारे गवाह ने हुण चंडीगढ़ के भुगतणगे। खैर ये जरूर कहा जा सकता है कि किसी होर सूबे के शिफ्ट नहीं किया गया, राजधानी के शिफ्ट किया गया। यानी कि पहला जी कि पूरी प्रोसीडिंग चल रही थी कोर्ट की सुनवाई होंगी सी फरीदकोट की अदालत वो हुण चंडीगढ़ कोर्ट के चंडीगढ़ की अदालत केस की अगली पूरी सुनवाई होगी। हालांकि तरह तरह की इसनूं लैके प्रतिक्रम सामने आ रहे हैं, पर इस दे नाल जुड़ी तुहानूं वड्डी जानकारी साझी कर रहे हैं कि हुण फरीदकोट अदालत की जगह चंडीगढ़ कोर्ट के बरगाड़ी बेदबी केस की सुनवाई होगी। साडे नाल इंसाफ मोर्चे के आगू सुखराज सिंह जुड़े हुए हैं। सुखराज जी तुहाडा स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। तुसीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले नूं किवें वेखदे हो? ये भी साफ हो गया कि हुण जिहड़ी सुनवाई है कोर्ट के अगली सुनवाई जी चलेगी बरगाड़ी बेदबी केस नूं लैके वो चंडीगढ़ कोर्ट के होगी। तुहाडा पहला प्रतिक्रम देखो जी, गल ये है कि इत्थों इन्ना क पता लगता है कि जिहड़े मुलजम आ उन्हां दी इस देश दे विच ज़्यादा सुनवाई हो रही है। जे आपां गल करिए कि मुख दोषी है मतलब बेअदबी के मुख दोषी राम रहीम बलात्कारी है, ओदी भी पूरी सुनवाई हो रही है। उन्होंने परोल से बाहर दिता जा रहा है, हालांकि जेल च रखने की बजाय। उस तरह जे इन्हां ने फरीदकोट का एक दिखांत आ फरीदकोट के होया है, तो उत्थों की लोकल बॉडी उत्थों के प्रशासन को भी पता, वो पूरा कोऑपरेट करके चल रहा नाल। उन्हां दोषियों ते कार्रवाई फरीदकोट च हुंदी तां मैं कहांगा बेहतर सीगी, पर इनू इस तरह दूजे सूबे च लिजा के दूजे पासे पंजाब तो बाहर लिजा के किते ना किते इनू डैमेज करने वाले पासे लेके जाया जा रहा है। सुखराज जी तुहानूं की लगता है कि इस दे नाल नुकसान की होवेगा केस दे विच? फरीदकोट की जगह हुण चंडीगढ़ कोर्ट दे विच सुनवाई होवेगी। गवाह साडे इत्थे लोकल गवाह जिन्हों जिहड़े पिंड दा मतलब फरीदकोट तो डिस्टेंस 20 किलोमीटर है ते ओनू गुरु दे प्रति प्यार आ, ओदी गवाही है जिहड़ी जिवें देखिया बेअदबी वालियां नूं करन वालियां नूं ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ गवाही देन जाना ਉਹਨੂੰ 20 किलोमीटर नेड़े रहूगा कि 200 किलोमीटर चंडीगढ़ नेड़े रहूगा। हालांकि ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ कुछ साधन भी नहीं आ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਵਰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਰਤੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਘਰੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਜੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 2-3 ਗੇੜੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਕੌਣ ਗਵਾਹੀ ਦੇਊਗਾ? कौन इस तरह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ? ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਫੈਕਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਐਫਰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹੀ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਫ ਹੋਊਗਾ। अच्छा सुखराज जी, हुण चंडीगढ़ के तो केस की सुनवाई होगी, पर जेकर विरोधी तरह की गल की जाए साडे नाल सुखिंदर रंधावा भी जुड़े, दलजीत चीमा भी जुड़े, उन्होंने सीधे तौर पर सरकार को निशाने ते लिया। उन्होंने कहना कि सरकार के वलों पक्ष सही नहीं रखा गया, इस करके पंजाब तो बाहर जिहड़ा केस शिफ्ट हो गया। ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ 'ਚ ਡਾਊਨਫਾਲ ਹੀ ਗਈ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਚ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਜੀ ਠੀਕ है सुखराज जी, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद साडे नाल जुड़न वास्ते। सो इंसाफ मोर्चे के आगू सुखराज सिंह साडे नाल जुड़े, उन्होंने वालों सीधे तौर पर इस लैके सवाल खड़े किए। उन्होंने कहना कि जिहड़ा 15-20 किलोमीटर दूर है फरीदकोट की कोर्ट तो अदालत तो कोई चाहे कोई भी किसी तरह का गवाह है, तो उसनूं जेकर
ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ ਚੰਗੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਹੀ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ 5 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 2 ਕਤਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, 3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਧਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਿੰਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੁਗਤਣਗੇ ਹੁਣ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਦਾ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 3 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਸਣੇ 11 ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਆਜ਼ਾਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਵਾਰ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਗਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਗਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2015 ਦਾ ਦਰਅਸਲ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ FIR ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ SIT ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੇਸ ਦੀ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਨੇੜੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ 15-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।